વર્ણવો સુંદર રૂપયનું કજુગલ ચરણે નમી રે લો નાગરિક પ્રેમ સખી નાના રમી રે લો વંશુ સહજાનંદ સ્વરૂપ જાનો
સ્વામિનારાયણ
મૂર્તિ મનોહર તારી માવા રે મારા મેળાનો મૂર્તિ મનોહર તારી
સ્વામી મહારાજની જય. Hare
સજાનંદ સ્વામી મહારાજ ભાઈ જાની ને ધણી લીધી ભાર ઘેર હો ભાઈ જાની ને ધણી લીધી ભાર ઘેર નો નહીં તો વહી જાતી ક્યાંયની ક્યાંય મારી ગઈ રગત હરી મુછની મનારે
महाराज की। सजानन स्वामी महाराज की जय। पिया मेरा प्यारा ओ पिया मेरा प्यारा मोहन मत भाना पिया मेरा प्यारा मोहन मत भाना पिया मेरा प्यारा मोहन मत वाला मोहन लाल की मोहन ढोलक मोहन लाल की मोहन ढोलक मोहन लाल की मोहन लाल की
हरि कापी नाखो। नित्य प्रभु तब पदे मम वृत्ति राखो। भक्तोनु पालन करो प्रभु सर्वयाम। साष्टांगनाथ तमने करूं प्रणाम। साष्टांगनाथ तमने करूं प्रणाम। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय घनश्यामाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवान की जय। लगभग about a month and a half ago, I was told that I had to do a katha, and I was thinking what topic I should do, which is probably, I think, it's probably the hardest part of katha. And then once you have the topic, it's easier to gather things. And you know, in amara doctoroma એવું હોય કે once you diagnose a disease, that's not, you know, that's probably the hardest part. So once you diagnose a disease, there's enough research that you can find a treatment, unless if it's something out of the ordinary or something new. And then once you know the treatment, if that treatment doesn't work, then that's even a bigger tragedy. Right? We term that resistance. There's other terms for it as well, depending on what it is. So I was thinking, you know, what is one thing that we all have in common? I usually don't like to speak for everyone, but you know, it would be safe in this case. There's one thing that we all suffer from. એક વસ્તુ એવી છે કે જે આપણા બધાને આ રોગ લાગે છે. એક વસ્તુ એવી છે કે જે આપણા બધાને લાગુ પડે છે ને, આ રોગ આપણા બધાને લાગે છે. એ છે ભવરોગ. તો આ ભવરોગની દવા એ શું? તો મોટા મોટા સંતો અને હરિભક્તો અને સ્વયં શ્રીજી મહારાજ આપણાને કહે છે કે ભવરોગની દવા તો કે ભગવાન ને ભગવાનના મોટા સંતો ભક્તોના મુખેથી જે જ્ઞાન વાર્તા કથા વાર્તા થાય એ છે. એક કથા ના સાંભળે એમાં રૂડા ગુણ ના આવે એવું કહે છે. And this is all proven fact. So પછી બીજો ડલામાં એ ઊભો થાય તો ભાઈ આપણે કથા સાંભળતા આવ્યા છે, મારા જેવા નાના બધા જે હશે અમે કારા માથાવાળા એ છેલ્લા 10, 15, 20 વર્ષથી, જે પછી વધારે હશે, you know, as you go back in the સભા બધા વડીલો એ વર્ષોથી, you know, 25, 30, 40, તોય પણ હજુ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કેમ નથી થતો? જો આપણને જેવા ભગવાન છે એવા ઓળખાતા કેમ નથી? અને જેવું ભગવાનના મોટા સંતોને આપણી સાથે કરાવવું છે એવું કેમ થતું નથી? એટલે these are the questions that were going on in my mind. So you know, સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા, એ કહેતા હતા કે આ દેહ છે ને એક ખેતર છે, અંતઃકરણ રૂપી એક ખેતર છે. આ ખેતર જો હાર્ડ હોય, જમીન હાર્ડ હોય, જેને ખેતી કરીએ છીએ એને ખબર હશે, મેં તો કરી નથી, આ તો જે સાંભળેલું છે કહું છું, પણ ખેતર હાર્ડ હોય, ખાર ભૂમિ જેને કહેવાય, એમાં હળ ચલાવવું બહુ અઘરું પડે. એટલે so what makes this khetar, meaning our day, our antakaran, what makes it hard before we even start treating? And treatment affected નથી કરતી, resistance કેમ થાય છે? એટલે you know, these are again questions સંતો કહે ને કે અમે કહ્યું 100 વાર, તમે સાંભળ્યું 1000 વાર, અને વખત આવે ત્યારે વાતનો નથી રહેતો નિર્ધાર. શાસ્ત્રો તો આપણાને બધાને મળે છે, પણ તોય અસર નથી થતી. એટલે a couple things came to my mind.
One first was, and for the past couple of weeks, this is what we've been hearing in Katha. And I think આ ટોપિક ઉપર જેટલો ઓછી વાત કરવામાં આવે ને જેટલી વધારે વાત કરવામાં આવે ને એટલી ઓછી છે. That topic is ahankar. That's number one. Number two, from what I thought was durbhav. Number three, purvatra. I'm sure there's many more, but this is what I've come up with so far. And તો એમ કહેવાય છે કે નિયમ, નિશ્ચય અને પક્ષ આ ત્રણેય વસ્તુ હોય તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય, ભગવાનનું અક્ષરધામ મળે. I don't want to deny that. That may be true. પણ એની સાથે સાથે આપણે જો ખ્યાલ ના રાખીએ ને તો આ ત્રણ આવે ને એની સાથે સાથે બીજા એક વસ્તુ જોડે સંબંધ બંધાય. આપણે જો ધ્યાન ના રાખીએ તો એ બીજા છે પરમ ભગવદીય માનભાઈ. આ માનભાઈ જોડે જો આપણે સંબંધ આપણે ધ્યાન ના રાખીએ તો એની જોડે સંબંધ બંધાઈ જાય. એન્ડ આપણા જનરલ in our day-to-day life આવું થતું હોય. જેમ જેમ આપણી પ્રગતિ થાય from student to postgraduate student to graduate or to postgraduate and then તમને જોબ મળે, promotions મળે, જેમ જેમ વધુ ભણો આગળ એમ એમ તમારી રિસ્પેક્ટ વધતી જાય. Whether or not other people give you respect, that's on the side, but you crave respect. That respect a lot of times is nothing but you wanting to satisfy your ego, right? આ રિસ્પેક્ટ આપણી વધતી જાય અને બીજા સામે આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ કે ભાઈ હું અત્યારે આ જગ્યાએ પહોંચ્યો છું, this is how much respect you should give me. So same thing in satsang. જેમ જેમ આપણા નિયમ દ્રઢ થતા થાય, નિશ્ચય દ્રઢ થતો થાય, પક્ષ દ્રઢ થતો થાય, આપણાને થોડુંક અહમ આવવા મળે અને વધતું જાય જો ધ્યાન ના રાખીએ તો बहुत dangerous છે. Last year Jay talked about with different examples, and the week or last week, sorry, the week before that, I think Jitan uncle talked about different examples. Mota mota nan pangti na santo, Kidi Sakhi, Purnanand Swami, Nirvikalpanand Swami. તો આ બધા મોટા મોટાના આપણે ઉદાહરણ કેમ લેવા પડે? Compared to them, જો એમને આ માનભાઈએ હેરાન કર્યા તો compared to them આપણે તો સામાન્ય જે છે ને relatively speaking ઘણા સભામાં હશે કે જેને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થતો હશે એમાં ના નહીં, પણ compared to these મોટા નંદ સંતોષ were I feel that were nowhere. તો જો ભાઈ માનભાઈએ એમને ના છોડ્યા તો ભાઈ હમ और आप किस खेती बोली, right? એટલે so what are the different types of ahankar? You have power. કોઈને સત્તાનો પાવર હોય, રાઈટ? ઓબામા જેવો કોઈ એકદમ આખા વિશ્વનો પ્રખ્યાત પ્રેસિડેન્ટ હોય, આપણે મનમોહન સિંહની વાત નહીં કરી. કોઈને પૈસાનો પાવર હોય, કોઈ બહુ પૈસાવાળો હોય, બિલ ગેટ્સ હોય એવો પૈસાવાળો કે પૈસાથી બધું જ ખરીદી લે. કોઈને તાકાત, પોતે જ મસ્ક્યુલર હોય, દારાસિંહ કે યકોઝુના જેવો આપણી આગળ સામે આવીને ઊભો રહે, આપણે કંઈ બોલાય નહીં એની સામે, નહીંતર તો રામ રમી જાય. કોઈને એજ્યુકેશન હોય, કોઈ ડૉક્ટર હોય, કોઈ એન્જિનિયર હોય, કોઈ એકાઉન્ટન્ટ હોય. આ બધા એક જાતનો અહંકાર છે. કોઈની સમજણ મોટી હોય, ભલે ભણેલો ના હોય પણ એનામાં સમજણ એવી મોટી હોય અને એનો પણ અહંકાર આવી શકે, બરાબર? આ બધું તો આ વર્લ્ડલી બધું આ ડે ટુ ડે લાઈફ થયું. કદાચ આ બધું બહાર શોભે, આવા બધા અનો અહંકાર, અનુમાન, એનો સ્વાભિમાન બહાર આપણે શોભે, પણ સત્સંગમાં આ બહુ શોભાકારક નથી. પણ સત્સંગમાં હોઈએ તો કે ગુણ, આપણે સારા ગુણ કેળવવા માટે તો આ સત્સંગમાં આવીએ છીએ, રાઈટ? That's one of the main reasons why we come to satsang, at least what I think. પછી એના ફાયદા ઘણા બધા છે, we won't go into that. પણ ગુણ એટલે કોઈને સારા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય, કોઈ એકદમ ઉદાર દિલથી દાન સેવા કરતા હોય, કોઈ એકદમ નિર્માણી થઈને ગરીબ થઈને સેવા કરતો હોય અને એ નિર્માણીપણાનું એને માન હોય. ઇટ્સ વેરી કોન્ટ્રાડિક્ટિંગ. આ બધી ઝીણી વસ્તુ that we should think કે હું નિર્માણીપણે સેવા કરું. ઉકા કાચરનું આપણે દ્રષ્ટાંત સાંભળીએ
એને ઉકા ખાચરની એ વખતે એવું થઈ ગયું હોય કે દાદા ખાચરનો દરબાર એને સાફ કરીને ગયો અને એને માન આવી ગયું હોય કે જો મેં કેવું નિર્માણી પણ કરે. That's a type of man. Maharaj would not have written him in Vachnamૃત then. What I think, right? અને સૌથી ખતરનાક તો કે ભક્તિ કરીએ તો એનું માન ચડે. ભક્તિ 9 પ્રકારની કીધી છે, જાત જાતની ભક્તિ છે અને એ ભક્તિ કરતા કરતા માન ચડે. એટલે these are all the different types of માન. and આપણે જો ધ્યાન રાખ્યું હોય ને તો નાનપણથી when we write a sentence we write and when we address ourselves, જ્યારે આપણી જાતને એડ્રેસ કરવાનું હોય તો we use the word I. That I is always kept capital. Nothing in that sentence except for that first letter, nothing else would be capital except for that I. When we address our name, we write that first letter as capital. If you don't write it, teacher will circle it and give it back to you that, hey, this is a mistake. I mean, it's a grammatical mistake, don't get me wrong. But the thing is, from childhood, we've been taught that you are important. You. Maru, aham. આ બધું અહમ આપણાને નાનપણમાંથી શીખવાડ્યું છે. And unfortunately, it's that I, it's that aham, that ego that comes in between us and ભગવાન અને ભગવાનના મોટા સત્પુરુષ. એક દિવાળ બની જાય છે જેના લીધે આપણને ભગવાનના એવા મોટા સત્પુરુષના દર્શન થતા નથી. who's literally on the other side. And જો એ દિવાલને પાડી નાખવામાં આવે ને then he's there. અને આ હું નથી કહેતો, સંતોએ કીર્તનમાં પણ લખ્યું છે ને, હું ટળે હરિ ઢુકડા તે ટળાઈ દાસે રે. આ ખાલી દાસપના, આ હું આઈ રૂપી જે હું છે એને પાડીએ ને તો ભગવાન નજીક આવી જાય, એવું સંતો કહે છે. તો અને શ્રીજી મહારાજે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના પહેલા વચનામૃતમાં પણ એમને મહારાજે લખ્યું કે જેને માન હોય તેને હિતની વાત ગ્રહણ કરતા ન આવે. શ્રીજી મહારાજે અહીંયા he stamped whatever we're talking about, I think. If we have this ahankar, if we have this man, હિતની વાત એટલે કઈ, જે ભક્તો અને મોટા સંતો અને એ કથા કરે છે એ બધી આપણી હિતની વાતો છે. જો આપણે માન લઈને બેઠા હોઈએ, એ માન થી આપણું અંતઃકરણ જો કઠણ બને તો એ હિતની વાત આપણામાં અંદર ઉતરે નહીં. This is what Maharaj is saying. તો એટલે આપણે બધા એક નિયમ લઈએ. તમે રાજી હોય તો I'm not in any position to give any names to anybody else. પણ તમે જો રાજી હોય તો આપણે બધા એક નિયમ લઈએ કે whenever, દર શનિવારે જ્યારે પણ આપણે આ સત્સંગમાં આવીએ ગમે ત્યારે, તો આપણા જે સંબંધી માનભાઈ છે ને એને બહાર જ મૂકીને આવીએ. ઘણા એવું કે ચંપલ લગાડ મૂકીને આવવા, પણ ચંપલ લગાડી નહીં, ક્યારેક ડોર ખુલે ને અંદર સ્લીપ થઈ જાય તો ચોટી વળે પાછા. એટલે બહાર જ મૂકીને, the best thing is to leave him home. If we keep that niyam, then હરખા પટેલ જેવું નહીં થાય. હરખા પટેલની વાત ઘણા બધા હરિભક્તોએ સાંભળી હશે. સદગુરુ ગુણાતાન સ્વામી વખતે ખરી વખત હતા, રોજ સ્વામીની કથા સાંભળવા આવે, સત્સંગ કરે. ગામના મોટા પટેલ હતા. એક વખતે કંઈક ખેતરમાંથી ડાયરેક્ટ આવ્યા હશે, એમના પગ થોડાક બગડેલા હશે, માટીવાળા હશે. એટલે સ્વામીજીએ રિક્વેસ્ટ કરી કે ભગત તમે સભાખંડ ના બગડે એટલે તમે ઘરે જઈને પગ ધોઈ આવો. અને એ ધોવા ગયા છે, પણ માનભાઈના સંગે ગયા હતા અને હજુ પાછા આવ્યા નથી. એટલે આપણે એવું ના થાય એટલા માટે I thought that this was appropriate કે આપણે એવો એક નિયમ લઈએ. બીજા એક ભૂદર શેઠ હતા, ગરાડ ગામના, ઊંઝા આગળ એક ગરાડ ગામ છે, એના ભૂદર શેઠ. એ પણ ગુણાતીન સ્વામીના બહુ સારા સત્સંગી હતા અને એ પણ ગુણાતીન સ્વામીનો ખુદ સત્સંગ કરતા, બહુ મોટા શેઠ હતા. અને સ્વામી જ્યાં પણ હોય ત્યાં સત્સંગ કરવા પહોંચી જાય. તો એને સત્સંગનો આટલો બધો મહિમા હતો. તો એક વખત જુનાગઢ ગયા સ્વામી સાથે સત્સંગ કરવા માટે, અને એમને ખબર પડી કે સ્વામીજી કોઈ બીજા ગામમાં પધાર્યા છે અને ત્યાં ગાયના શું કહેવાય ઘાસચારાની સેવા કરે છે, રાઈટ. એટલે એ ગયા અને એમને
કીધું કે ચાલો વાંધો નહીં સ્વામીજીના તો ત્યાં જઈને દર્શન કરીએ, સત્સંગ કરીએ. અને ત્યાં જઈને જોયું તો ભર ગરમીમાં, ઉનાળામાં તો એ વખતે, અત્યારે તો બિલ્ડિંગને લીધે થોડો કંઈક છાંયો ઇન્ડિયામાં રહેતો હશે, પણ એ વખતે તો ભર ગરમીમાં ખેતરોમાં સ્વામીજી, આવા મોટા સંત, તમે વિચાર કરો, જેને ભગવાનની મૂર્તિ રંગોરંગ ધરાયેલી છે. નીચી ટેલ મળે તો માન મોટા ભાગે જો. આવા મોટા સંત ભર ગરમીમાં બીજા હરિભક્તો સાથે ખેતરમાં ખેતીવાડી કરતા હતા. અને બીજી વાતે આપણે સાંભળેલી છે ને કે બહાર કચરો વાળતા હતા, કોઈ આવ્યું કે મહંત કોણ છે, તો કે અંદર જાઉં આવું છું, એટલે પોતે જ મહંત હતા. આવા મોટા સંત આવી સેવા કરે. અને આ ભૂદર શેઠે દૂરથી આવા દ્રશ્ય જોયું અને ભૂદર શેઠને મનમાં થયું કે મારા હારા, હું તો યાર આટલો મોટો શેઠ, હું આવ્યો તો સત્સંગ કરવા, વાત બહુ સમજવા જેવી છે. ભગત આયા હતા સત્સંગ કરવા, અને એમને જોયું કે આ સ્વામી તો આવી સેવા કરે છે, અને આપણે જો બોલે છું કે સ્વામી આવી સેવામાં નાખી દે તો મારી તો યાર કઈ ઇજ્જત હોય ને આપણે. અને સ્વામી તો અંતર્યામી હતા, સંતોને ખબર હતી, એટલે સ્વામી